पहुंचे हैं। गुरु अर्जन साहब जी महाराज जी तो उन्होंने मंग की, सतगुरु जी महाराज किरपा करो पुत्र की दात बख्शो। माता गंगा जी नाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ पहुंचे हैं। कित्थे पहुंचे हैं? श्री गुरु अर्जन साहब जी की किरपा दे नाल श्री गुरु अर्जन साहब जी के दसे अनुसार बाबा बुढ़ा साहब जी को पहुंचे हैं। आओ हुण जिवें अगे कथा चलती है बड़े प्रेम पूर्वक श्रवण करिए। आरंभ करन तो पहला सतगुरु जी वालों बख्शे हुए पावन गुरमंत्र नाल सांझ पाइए। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब, सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब। अद्धा अद्धा पढ़ना। दासी बोली हाथ जोड़ सतगुर इत ओर। दासी हाथ जोड़ के कहन लगी, कहंदे हे बाबा बुढ़ा साहब जी असीं तुहाडे कोल आए हैं, सानू किन्ने भेजिया है? सानू गुरु अर्जन साहब जी ने भेजिया है। आग्या दे कै पठी सुत लोरे तुम बैन ते। सतगुरु जी ने आग्या दी है भी तुहाडे बचन होणगे ते घर विच पुत्र की प्राप्ति होनी है। तुहाडे बचनां दे नाल पुत्र प्राप्त होणगे, इसलिए सानू उन्हां ने भेजिया है। सिखण मैं मुख गुरु नानक को देखियो आप। कहंदे हन सिखां दे विच इस समय कोई भी ऐसा वड्डा सिख नहीं है जिन्हें गुरु नानक साहब जी ने वेख्या होए। गुण में महान हो समान आन है न ते। इस करके तुसीं गुणां दे विच महान हो, तुहाडे समान कोई भी नहीं, तुहाडे वर्गा कोई भी नहीं है। ऐसियां गल्लां दासी है जिहड़ी बाबा बुढ़ा साहब जी नूं कह रही है। काली बड़ी काल पे बैस में विशाल। तुसीं बड़ी वड्डी तुहाडी उम्र है, क्योंकि बाबा बुढ़ा साहब जी की उम्र 125 साल के करीब विद्वान गिणते हैं। कहते हैं तुहाडी उम्र बड़ी वड्डी है तो अपनी उम्र दे विच तुसीं बड़ी घालना कमाई है, बड़ी बंदगी की है। बाबा बुढ़ा साहब जी वो शख्सियत ने जिन्हों ने 5 गुरु साहबानां नूं गुरता गद्दी का तिलक लगाया। 5 गुरु साहबानां ते 6वें गुरु साहबान गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं उन्होंने विद्या भी दी है। इस करके बाबा बुढ़ा साहब जी 5 गुरु साहबानां नूं तिलक करने वाले हैं। इस करके गुरु अर्जन साहब जी ने बाबा बुढ़ा साहब जी के कोल उन्हां नूं भेजिया है। अब संकट कराल के कटया देख नैन ते। इस करके हुण अपनी किरपा दृष्टि नाल विकराल संकट नूं दूर करो। जो ये संकट आ रहे है भाव पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, इस नूं तुसीं दूर करना करो। पूजियो कृपाल बर कीजिए निहाल कर। इस करके हुण तुसीं किरपा करो। सतगुरु जी बाबा बुढ़ा साहब जी नूं कहंदे हन, तुसीं हुण किरपा करो, सानू पुत्र की दात बख्श के निहाल करो। जाचै मात बैठी पता बंदे मन दैन ते। इस करके आप जी पासों मन की दीनता करके माता जी वर मंगदियां हन, तुहाडे अगे बंधना करदियां हन। बूढ़े श्रोण सुन कै जवाब दीन भन कै। बाबा बुढ़ा साहब जी ने जदों ये सारी गल सुनी, मेरे तो पुत्र लैण आए हो, बाबा बुढ़ा साहब जी ने सारी वार्ता नूं सुनिया है। तनूज कहा मोहे टिक काही गुर धाम को। देखो किड्डे वड्डे हन, कहंदे मैं पुत्र की दात दे सकदा, मेरे कोल पुत्र नहीं है, मैं तो गुरु घर दे विच घाह दी सेवा करदा हाँ, घाह वड्ढ के लिआउणा हाँ, मैं तो गुरु घर का घाह ही हाँ, एक छोटा जिहा सेवादार हाँ, मैं पुत्र की बख्शिश किवें कर सकदा हाँ। राखा रहो बीड़ को शक्त मोह मैं कहा अस। मेरे कोल ते कोई शक्ति नहीं है, मैं तो जिहड़ी बीड़ है भाव गुरु घर की जो जमीन है कथू नंगल, उत्थे राखी करदा हाँ, ते राखी करन वाला है जिहड़ा वो किवें दात दे सकता है। सेवक सदा के करे काम अभिराम को। इस करके गुरु जी आप ही समर्थ हैं, वो सेवकां दे भी काम करते हैं। देखो साध संगत एक गल नोट करन दी है, जिन्हां दे कोल शक्ति हुंदी है वो ये कह के टाल देंदे ने साडे कोल कुछ नहीं है, जिन्हां दे कोल कुछ नहीं हुंदा वो ये कहंदे ने सारा कुछ ही साडे कोल है। कमाल दी गल ते है।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਕਾਹੂ ਦੇਣ, ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੇਦ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੰਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਰਮੌਰ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੈਂਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਵੇਸ, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇਸ਼। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ? ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਆਪ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਪੂਰਤ ਮਨੋਰਥਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪੂਰਨ ਨੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਚਤ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਦਾਸ ਲਹੇ ਤਿਨ ਨਾਮ ਕੋ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਦਾਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਸ ਹੋਏ ਸੈਂਕੜੇ ਅਰਾਧੇ ਜਨ ਪਹਿ ਤਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਹਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੇਵਕ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਮੀਲਾਂ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਜੋਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਕਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਖੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਬਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਆ? ਕਬੀਰ ਮੁੱਲਾ ਮਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜ੍ਹੇ, ਸਾਈਂ ਨਾ ਬਹਿਰਾ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੰਨ ਠੀਕ ਨੇ, ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਥੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣਦਾ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ, ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਦਿਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਕਸ਼ਰ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦਲ 'ਤੇ ਦਿਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਵਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨੁਭਵ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਅਨੁਭਵ, ਸਮਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਐਜ ਏ ਹੋਲ ਚਲੋ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਲਾ ਮੁਨਾਰੇ ਕਿਆ ਚੜ੍ਹੇ ਸਾਈਂ ਨਾ ਬਹਰਾ ਹੋਏ, ਜਾ ਕਾਰਨ ਤੂੰ ਬਾਂਗ ਦੇ ਦਿਲ ਹੀ ਭੀਤਰ ਜੋ, ਵਸੀ ਰੱਬ ਹਿਆਲੀਐ ਜੰਗਲ ਕਿਆ ਢੂੰਡੇ। ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਦਾ, ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਹਾਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜ ਗਿਆ ਕਿਤੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੇ ਚਲੋ ਰੇਡਾਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਾਰਸ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੇੜਾ ਬੰਨੇ ਲਾਓ। 500 ਮੋਹਰਾਂ, 500 ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹਨੇ 500 ਸੁਖੀਆਂ ਨੇ ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਸੁੱਕ ਲਏਗਾ। 10 ਲੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, 1 ਲੱਖ। ਜੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਫਿਰ 10 ਲੱਖ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ 15-20 ਗੁਣਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਅਰਦਾਸ ਸੁੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਕੰਮ ਉਹਦਾ 100-200 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਾਂ ਚੜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਨੇ ਲਾਓ। ਰੱਬ ਦੀ ਨੇਤ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਣੋਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੂਰੀ 5000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨੋਟ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਦਰ ਹੈ ਭਾਵਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਹਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਭਾਵ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਬਾਬੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਉੱਧਰ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਤੇ 22 ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭੇਟਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਲਿਓ। ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਈ, ਪਰਖਣ ਦੀ ਵਿਧੀ। ਸੋਚਦਾ ਨਾਲੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਖ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਰਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ 5 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੋਪੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5-5 ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਤਾਈਂ 22 ਦੇ 22 ਕੋਲ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਮੰਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੇਗਾ ਬੈਠਾ ਕਮਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ।
एक होर भी बैठा अंदर, ਉਹਨੂੰ भी पुछ लो भाई। वो गया उत्थे महाराज के सामने, 5 मोहरां रखियां तो महाराज बाहों फड़ लिया। कहते भाई 500 सुखियां ने तो 5 किवें रख रहे हैं? नाल ही कहता भी गुरु लभ गया है। जिन्हें मंगलियां का मतलब इन्हूं पता है भी मैं अरदास की सी, आप ही मंगलियां ने। यही तो पछाण है, अंतरजामी हुंदा है गुरु, अंदर दियां जानन वाला हुंदा है, बुला लैंदा है अपने आप। कहते भाई 5 किवें? 500 रख पूरियां। कहते महाराज मैं रोला पाउणा उत्ते चढ़ के भी गुरु लभ गया। महाराज कहते उत्ते ना चढ़ी, तेरा मूँह काला होएगा। कहते नाल ही तवी पई सी, तवी ते हथ मारिया, मूँह ते कालख ला लई। कहते सतगुर लोकी काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी कालख अपने मूँह ते लाई फिरदे ने, मैं ते गुरु नूं प्रगट करने वास्ते कालख लाउणी है। उत्ते चढ़ के कहंदा है गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे, उत्ते चढ़ के कोठे दे। मतलब गल ये है, बाबा बुढ़ा साहब जी कहते हैं कि सैकड़े मील ते सिख खलोते हुंदे ने, सैकड़े मील तो भी अरदास करते हैं ना गुरु अर्जन साहब जी के सामने। कहते माता जी वो भी पूरी हो जाती है, तो मैं तो निमाणा दा सिख हाँ, मेरे को पुत्र की दात किवें मिल सकती है? सहाय जाय कै करे पिदारे रिप बाम को। इस करके सतगुरु जी महाराज उन्हां दी सहायता करते हैं, तो जेड़े वैरी हुंदे ने वैरियां दे डर नूं खत्म कर दिंदे हन। मौन पुन धारी सुन गंगा यो निराश भई। एवें माता गंगा जी ने सुनिया, निराश हो गए। बड़ी आशा लैके आए सन भी पुत्र का वर देणगे, पर निराश हो गए हन। मन में उदास बहु संकट को पाए कै। अपने मन दे विच उदास होए, बड़ा संकट मिल रहा है। भी फिर याद आ गई भी शरीक फिर कहणगे, इस करके मन दे विच बड़ा ही डर पैदा हो गया है। दासी दास बृंद जान सगरे दी मन भये। जेड़े दासियां सन दास सन सारिਆਂ ने जान लिया, सारे बेमन हो गए, भाव मन मनो उदास हो गए हन। बोलत ना बैन दीनो हरख मिटाए कै। हुण कोई भी बचन नहीं बोलता पिया, क्योंकि जिहड़ी आशा लैके आए सन ना, आशा पूरी नहीं हुई। तो जदों मनुख की आशा ना पूरी होए तो मनुख वैसे ही उदास हो जाता है। मैं विच ही आप जी नूं गल कहनी चाहुंदा सी, जदों मनुख परमात्मा अगे बेनती करदा है ना, उहदी बेनती कोई पक्के विश्वास नाल नहीं हुंदी। बेनती उहदी हुंदी है भी चलो करके वेख लो, जिवें दूजियां थावां ते जाने आ, कपड़ा लैण जाने, इस दुकान तो लै लो, इत्थों लै लो, इत्थों नहीं मिलिया उत्थों लै लो। यही काम मनुख परमात्मा नाल चालू कर लैंदा है। कभी मन में आ गया चलो कोई गल नहीं, परमात्मा अगे भी अरदास करके वेलो हो जाएगी तो हो जाएगी। मैनूं याद आउंदा कि एक बार एक नाटक चलदा पिया सी, चलदियां चलदियां ना नाटक दे विच जिहड़ा उहदा नायक सी ना, उहदी मृत्यु हो गई पड़दे दे पिछे। सैकटरी आके कहंदा है, स्टेज सैकटरी भी भाई जिहड़ा एक्टर सी ना मुख नाटक दा, उहदी मृत्यु हो गई है, उन्होंने हार्ट अटैक आया, मृत्यु हो गई है, तो नाटक इत्थे समाप्त करना पएगा, दुखदाई खबर है। सारे बड़े दुखी होए भी हुणी तो नाटक सही चलिया सी। एक बीबी उठी, कहते एवें करो, कोई नहीं छाती छुती मल के वेखो कि पता उठ ही पे। वो आंदा मर गया है वो, हुण छाती मलन का की लाभ है? नहीं फिर भी वेखो उहदा सीना दब के वेख लो कि पता जाग ही पे। कहते जदों मर गया हुण की लाभ है, हुण उहदा सीना दबन का की लाभ है? बीबी कहती जे लाभ कोई नहीं तो हानि किहड़ी हैगी है, जे लाभ कोई नहीं तो नुकसान की हो जाना, दब के वेख लो। गल यह है मनुख की, वो कहना रब के सामने अरदास कर नहीं लाभ होएगा, हानि भी किहड़ा हो जानी है, नहीं लाभ मिला हानि किहड़ा होनी है, करके वेख लो भाई। ये गल है मनुख की। रब दी दात नूं भी एज ए होल समझदा है भी नहीं कोई फायदा होएगा तो नुकसान किहड़ा होना है। ये बेमन नाल कीती हुई अरदास है, ये विश्वास नहीं है, इनू असीं विश्वास नहीं कहांगे, ये सौदेबाजी कहांगे, ये अरदास नहीं है। जिहड़ी अरदास है उहदे विच विश्वास हुंदा है, विश्वास कि जिस परमात्मा अगे मैं अरदास करन लग्या वो है। पहलां तो यह पता होए जिहदे अगे अरदास करना वो है भी है कि नहीं है, ये तो पता होए ना। जे मन में यही विश्वास नहीं भी जिहदे अगे बंदगी अरदास करदे हो है भी है कि नहीं है, फिर अरदासां किवें पूरीआं होणगीआं?
ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੇਮਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆਏ ਸਨ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਮੋ ਠਾਨ ਠਾਨ ਕੈ ਉਠੇ ਹੈ ਚੜ ਜਾਣ ਪੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮੋ ਬੁਲਾਈ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਥਾਨ ਕੈ ਵਿਸਾਲ ਚਿੰਤ ਪਾਏ ਕੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਧਨਾ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਥੀਏ ਕੋ ਬਾਕ ਹੋਏ ਸਾਚੋ ਸਭ ਜਾਣਿਓ ਮਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਵਾਕ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਾਕ ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਪਜੈ ਨਾ ਆਨੰਦ ਚਲੇ ਜਾਤ ਮੁਰਝਾਏ ਕੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਰਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਆਏ ਗਏ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਮੈਂ ਉਤਰ ਬਰੇ ਸਦਨ। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ 23-24 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੇ ਬੰਦਨਾ ਕੋ ਧਾਰ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਕੋਮਲ ਕਮਲ ਕੁਮਲਾਇਓ ਸੇ ਬਦਨ ਹਿਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਗਏ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੁੱਛੀ ਸੁਤ ਕਾਮਨਾ ਕੋ ਪਾਈ ਚਿੰਤ ਟਾਰ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੈਸੇ ਤੂੰ ਦੀਵਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆਨੰਦ ਸਮੇਤ ਮਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਮਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਦਾਸੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬਾਰਤਾ ਕੋ ਪੰਨ ਜਿਮ ਆਈ ਕਹਾ ਕਾਰ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਚਨ ਮੈਂ ਬਾਰ ਭਰ ਉੱਚੇ ਵੱਡ ਸਵਾਸ ਭਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੰਮੇ ਹੋ ਕੇ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ ਬੜੀ ਆਸ਼ਾ ਧਾਰ ਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਆਸਾ ਵਿੱਚੇ ਦੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਰਤਾ ਬਤਾਈ ਮੁਖ ਬਾਪ ਕੋ ਉਚਾਰ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਪੂਰੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਨੇ ਪ੍ਰਭ ਰਾਵਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹਮ ਗਏ ਤਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਬੰਦਨ ਕੋ ਠਾਨ ਕੀਨ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੋ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਆਤਮਜ ਰਹਿਓ ਕਿਤ ਦੀਨਸ ਅਹਿਤ ਮਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਦੂਰ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਾਜਰ ਪਰੈਗੀ ਕੋਰ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਭਾਜੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਵਿਪਰੀਤ ਪਈ ਚਿੰਤਾ ਵੱਡ ਚੀਤ ਪਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੈਣ ਤੇ ਵਰ ਗਏ ਸੀ, ਲੈਣ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਰ, ਉਲਟਾ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਬਖਸ਼ਾਉਣ, ਉੱਤੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਵਰ ਲੈਣ ਸੀ, ਉੱਤੋਂ ਸਗੋਂ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਆਈ ਪੈ ਪੀਤ ਪਈ ਆਪਣੇ ਆਵਾਸ ਕੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਕਲਪ ਤਰੂ ਪੈ ਜਿਮ ਜਾਏ ਕੋ ਜਤਨ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਲਪਤਰ ਰੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਮਥਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ।
ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਕਲਪ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਏ ਨਾ ਪਦਾਰਥ ਗਵਾਏ ਬਿਤ ਪਾਸ ਕੋ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੋ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਹੀ ਆ ਗਏ ਆ। ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੂਝੀ ਗੁਰ ਗਵੜੀ ਤੈ ਕੌਣ ਸੇ ਸਮਾਜ ਸੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਵੇਂ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੈਸੇ ਪਾਓ ਕੀਨ ਪੇਟ ਦੀਨ ਕੌਣ ਜਾਏ ਕਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਰੀਕਾ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਅਰਦਾਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗਏ, ਭਾਉ ਕੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਗੰਗਾ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਚੜ ਰਥ ਅਸਵਾਰੀ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਥਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਰਥਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ। ਗਾਡੀ ਬੋ ਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਨ ਸਮੁਦਾਇ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਲਈਆਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੱਡੇ ਲਏ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਨਾਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ। ਮਧੁਰ ਸਨਿਗਧ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਅਗਾਰੀ ਧਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਪਨਿਓ ਹੈ ਮਨੋਰਥ ਸੁਦਾਸੀ ਨੇ ਸੁਨਾਏ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਮਨੋਰਥ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਦਾਸੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਿਨੋਂ ਨੇ ਟਲਾਏ ਕਰ ਸ਼ਰਾਪ ਕੋ ਅਲਾਏ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭੈ ਬਿਸਮਾਏ ਕਰ ਤਰਾਸ ਉਰੂਪ ਜਾਏ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਡਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸੁਣ ਕਰ ਪੁਨ ਕਹੈ, ਇੱਛਾ ਵਈ ਸੁਮਤ ਵਿਸਥਾਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਥਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਜੁੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਪੁਰਖਣ ਕੇ ਤਿਗ ਜਾਨੋ ਪਿੰਡ ਨਾ ਕੀਜੈ ਕਛੂ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਖੰਡ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵ ਵੱਡਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਕੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਮਣ ਸੋ ਅੱਖਰ ਖਵਣ ਗੁਣ ਜਿਹਬਾ ਮਣੀਆਂ ਮੰਤ ਇਹ ਤ੍ਰੈ ਭੈਣੇ ਵੇਸ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਵਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਹਾਰਨਾ। ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲ ਵੀ ਦੇ ਨਾ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ, ਸਹਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਿਵਣਾ, ਨਿਵ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਹਾਰਨਾ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜੀਭਾ ਦੁਆਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਵਣ ਹਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਜਾ ਲਕਸ਼ਮਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਣ ਲੈ ਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਔਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਣ ਵੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਕੋਈ ਗੁਣ ਲੈ ਲਾ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਰਾਵਣ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਗਏ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਲਕਸ਼ਮਣ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲਈਦਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਖਲੋਈਦਾ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ ਤੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਲੱਗਣ, ਉਦੋਂ ਵੇਖਣਾ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਦਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 1000 ਰੁਪਏ ਹੁਣੇ ਉਹ ਕੱਟਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪਕੜਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ 25,000 ਦੀ ਰਸੀਦ ਕੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਆ, ਕੁਛ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਕਿੰਨਾ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋਖਾ ਹੀ ਗਰੀਬ ਜਾਪਦਾ, ਛੱਡ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤੇ ਛੱਡ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਦਿਲੋਂ ਕਵੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਮਸਜਿਦ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੈ MLA ਹੈ, ਕਿਤੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਦੇ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਾਹਦੀ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਭਾਵ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਲੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅੜਚਨ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਰਾ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਲ। ਮਨ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਲ ਪਕੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ, ਬਲ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਅਰਦਾਸ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਕਛੂ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰ, ਗੱਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਬਲ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਛੱਡਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਦਿਨ ਅਰਦਾਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਸਰਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਰੱਬ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਏ ਨਾ 14 ਸਾਲ ਦਾ, 15 ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਦੇ, ਮੈਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਿਤਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਰੋਈ ਜਾਏ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੋਈ ਫਰਨੈਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਪਈ ਹੋਏ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਈ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਆ ਕੇ 2 ਚਪੇੜਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇਗੀ, ਦੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਗਲੇ ਪਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਫੌਰਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਮਿਦਾਸ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਨੇ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਐਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏ।
परमात्मा कहता ये ना मंग, तेरे फायदे च नहीं है गल, नहीं मंगनी यही है। फिर मनुख बड़ी बारी धक्का करता है परमात्मा नाल, वो कहता भी धक्का करता है तो दे परा। जिवें कि बच्चा अपने प्यो नाल बार बार धक्का करेगा ना, रोई जाएगा, रोटी छड्ड देगा, ऐसे काम करेगा, वो कहेगा छड्ड परा मैं की लैना। 8-10 वारी वेखेगा चल भाई वो परा। परमात्मा कहे तेरे वास्ते ठीक नहीं, तू जेड़ी चीज़ सोच के इनू मंग रहा ना, ये नहीं पता तेरी जिंदगी च की नुकसान पहुँचाएगी। ना मन्निया, मैंने देओ मैनू दे ही, परमात्मा दे जा भाई। घर आया, कुड़ी मिलन लई आई, उन्होंने गले लाया तो सोने की बन गई। घर दे विच सौण लगा, बैडशीट ते पिया ते हथ लाया सोने की बन गई। पानी पीण लग्या गिलास हथ लाया तो सोने का बन गया। रोटी खांदा तो सोने की बन गई। कहना परमात्मा मेरे मगरों ला इनू, मैनू ये नहीं चाहिए। परमात्मा कहता पहला तो तेनों मैं आख्या भी तेरे वस की चीज़ नहीं, रहन दे। इस करके कई बारी असीं अरदासां बेनतियां करके बार बार करके कोई चीज़ लै तो लैने आ, फिर कहने परमात्मा तो चंगा ना ही दिंदा तो ठीक सी। कई बारी चलो मैं ये भी बेनती करदा, कई बारी पुत्तर हो जाते हैं, बड़ियां अरदासां बेनतियां तो बाद हुंदा है, वो ऐसा तंग कर लैंदा 20-25-26 साल का होंदा, माँ बाप कहते हैं ये ना ही हुंदा तो ठीक सी। कह दिंदे ने बड़ी बारी ये मावां कहंदियां सुनियां ने, ये तो चंगा ना ही हुंदा तो ठीक सी भी इन्हें दुख देने। बीबी पहलां तो अरदासां कीतियां ने उहदे अगे बड़ियां। इस करके महाराज कहंदे ने उहदे हुक्म दे विच रहना है। वो परमात्मा सियाणा है, उन्होंने पता है ये वास्ते की चंगा है, क्योंकि साडा पिता ते माता दोवें है। उन्हें सानू अखां दित्तियां, हथ पैर दिते, सोच समझ के दिते ने सारा कुछ। एक एक चीज़ उन्हें बड़ी सोच समझ के लाई है दुनिया ते, कोई एवें नहीं चल रही दुनिया। वो वखरी गल है, मनुख कुदरत की नियमां तो बाहर हो गया है, पर परमात्मा जो जो किया है बड़ा सोच समझ के किया है दुनिया ते। सूरज चंद्रमा लाए ने बड़े टिकाने ते लाए ने, हर चीज़ जो भी बनाई है बड़े तरीके नाल बनाई है। गुरु अर्जन साहब जी कहते हैं जदों कुछ लैन जाईदा ना, पहला तरीका तो यह है सिंपल बन के जाईदा है। जो कुछ भी अपने कोल होए उहदा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। होए दीन हंकार निवारो, बिनती की चाहे आप ही उचार। कहते दूजी गल तुसीं बेनती किन्हां तो कराई, दासियां तो। दासियां तो बेनती नहीं कराउणी, आप करनी है। हंकार दूर करो, भी तुहानूं हंकार ये होएगा भी मैं तो गुरु के घरों हाँ। गुरु दे माता गंगा जी महल ने ना गुरु जी दे, भी ये नहीं इनू छड्डो, निमरता धारण करो, ना कोई को लैना है, ये छड्डो मैं कौन हाँ। जदों किसी को लैना होए ना, मैं त्यागनी पैंदी है तां मिलदा अगों। जिवें डॉक्टर कोल जाए ना मनुख, ते डॉक्टर के दवाई देवां, कहंदे दे दो, ते आ ली ये तो मैं डॉक्टर साहब खाना, अच्छा ये तो मैनूं पता है। डॉक्टर कहे फिर इत्थे की लैना है भाई, जा अपने घर, इत्थे की लेना फिरदा। जिहड़ी दवाई तैनूं लिख के दे रहा वो कहना मैनूं पता है, जिहड़ी कहना वही मैनूं पता है। फिर जे तैनूं पता ही है फिर दवाई काहतों लैना, आप ही ले ला जाके। इहनूं कहंदे हंकार त्यागना। जे साडे कोल सारे टिकाणे पहला ही ने, फिर अरदास काहदी है, बेनती काहदी है। बेनती का मतलब है अपने हंकार नूं त्यागना। ते बेनती निकलदी उदों है जदों मनुख दे अंदर हंकार खत्म हो जाता है। नहीं जनावन आपा करी है, बचन धूर के बन अनुहार। कहते इस करके आपा नहीं जनाउणा उन्हां अगे, नीवें तो नीवें बनना है, नीवें तो नीवें, बहुत नीवें तो नीवें। मैं एक संत जी नूं जानदा हाँ, बड़ी बंदगी वाले सन। उन्हां दे कोल ना अक्सर जिहड़े भी MLA ने खड़े होना तो उन्हां कोल पहलां जांदे हुंदे सी। एक बारी की गल है, MLA भी वो बीबी बन गई, चलो मैं ना तो ना लवां, मैं उन्होंने परसनली भी जानता हाँ। तो वह बन गई, बन बुन के महीना 2-4 साल बाद, 2 साल बाद वो आई गुरुद्वारे में ही। उन्हें गड्डी लैंदे होरन वजे, वह पहला बत्तियां मिलियां हुई सन ना, ये बत्तियां होरन बड़ी जोर जोर के मार रही है। उतरों आए बाबा जी, उतर के अपने कमरे 'च बैठे रहंदे सी, आए उतर के, कहते बीबी ये राजा सभा नहीं है, जिहदे होरन वज रहे ने, ये गुरु घर है, ये काहदे लई होरन मार रही है, किहनूं सुना रही है इत्थे होरन तूं, जा अपनी बत्ती जी चुक के उस तो बाद नहीं तू बनना, जा अपने घर आ अपना हुण टपा ला, जिन्ना समा टप जाएगा तूं हुण जोर ला ली, उस तो बाद नहीं तू बनना, जा अपने घर।
ਐਡਾ ਹੰਕਾਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਬੱਤੀਆਂ। ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਭਾਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭਾਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ, ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿਆ, ਹੱਥਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਇਵੇਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਤਲਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ, ਬਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ। ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਣਦੀ ਨੇ, ਅੰਤ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ। 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, 3 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਟੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਹੋਣਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਵਰਤਾਰਾ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਦਿਆਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਲਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਨਾ ਦਿਨੇ ਮਰਾਂ ਨਾ ਰਾਤ ਮਰਾਂ, ਦਾਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੌਣ ਰੱਬ ਹੈ, ਰੱਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਹੁਣ ਕਹੋ ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥੱਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਜਲੇ ਹਰੀ ਥੱਲੇ ਹਰੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਥੱਲੇ ਵੀ ਰੱਬ, ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਰੱਬ। ਥੰਮ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਹੁਣ ਬਚਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਢ ਦੇਣਾ। ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਭੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਜੀਓ ਅਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵਈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿ ਹੰਕਾਰ ਦੇ। ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵ ਹੈ, ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੇਦ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਰੱਬ ਨਿਕੜਿਆ ਥੰਮ ਪਾੜ ਕੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਪੱਟਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਣਾ, ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਇਤਿਆਦਕ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਕਹੀ, ਸੁਣ ਗੰਗਾ ਪਛੁਤਾਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਵਾਂ, ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪਛਤਾਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਮੈਂ ਕਰਿਓ, ਤਿਸ ਕੋ ਫਲ ਦੁਖ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਬਿਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਬੋਲੀਏ, ਕੁਝ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹੀਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਦੌਲਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਣ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਣ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਬੋਲਣਾ, 24 ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬੋਲਤਾ, ਗੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ।